Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Hare Krishnaya Krishna Bhaktaya Bhaktaya. Prabhupada की जय। महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंदम अध्याയം 12 ശ്ലോകം 32. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും കാണാമോ സ്ക്രീനിൽ? കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यश्यमाणोऽश्वमेधेन न्यादिद्रोहाजिहासया राजा लब्धधनु दद्नो नान्यत्र करदण्डयो। यश्यमाणोऽश्वमेधेन न्यादिद्रोहाजिहासया राजा लब्धधनु दत्यो नान्यत्र करदण्डयो। युष्यमाणोऽश्वमेधेन न्यादिद्रोहाजिहासया राजा लब्धधनु दद्वै अन्यत्र करदण्डयो। युष्यमाणोऽश्वमेधेन न्यादिद्रोहाजिहासया राजलब्धधनु दद्वो नान्यत्र करदण्डयो। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यश्यमाणोऽश्वमेधेन न्यादिद्रोहाजिहासया राजलब्धधनु दद्वो अन्यत्र करदण्डयो। यश्यमाणोऽश्वमेधेन न्यादिद्रोहाजिहासया राजा लब्धधनु दद्वो नान्यत्र करदण्डयो। अनितकुमारी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यक्ष्यमाणो अश्वमेधेन न्यादिद्रोहजिहासया राजलब्धधनु ददौ अन्यत्र करदण्डयो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यक्ष्यमाणो अश्वमेधेन न्यादिद्रोहजिहासया राजलब्धधनु दद्वौ अन्यत्र करदण्डयो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सिंधु माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यक्ष्यमाणो अश्वमेधेन न्यादिद्रोहजिहासया राजलब्धधनु
दौत्यो अन्यत्र दण्डयो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। स्वर्ण प्रभु माता जी, हरे कृष्ण जी, चलिए गुरु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यक्ष्यमाणो अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया राजालब्धधनो दैत्यो नान्यत्र करदण्डयो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। राजी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यक्ष्यमाणो अश्वमेधेन जातिद्रोह जिहासया राजा लब्धधनो दद्यो अन्यत्र करदण्डयो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, चलिए गुरु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यक्ष्यमाणोऽश्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया राजलब्धधनो दध्यो नान्यत्र करदण्डयो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शोभा प्रदीप माता जी, हरे कृष्ण, चलिए गुरु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यक्ष्यमाणो अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया राजालब्धधनो दौत्यो अन्यत्र करदण्डयो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सती देवी अम्मा माता जी, हरे कृष्ण, चलिए गुरु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। यक्ष्यमाणो अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया राजालब्धधनो दद्यो अन्यत्र करदण्डयो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। गिरिजा सुकुमार माता जी, हरे कृष्ण, चलिए गुरु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। यक्ष्यमाणोऽश्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया राजा लब्धधनो दद्दौ अन्यत्र करदण्डयोः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शोभा माता जी, हरे कृष्ण, चलिए गुरु माता जी। हरे कृष्ण। चलिए गुरु। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यक्ष्यमाणो अश्वमेधेन जातिद्रोहजिहासया राजालब्धधनो दग्धो नान्यत्र करदण्डयो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गिरिजा जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यक्ष्यमाणो अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया राजालब्धधनो दग्ध्यो नान्यत्र करदण्डयोः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मालती माता जी, हरे कृष्ण माता जी, चलिए गुरु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यक्ष्यमाणोऽश्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया राजालब्धधनो दद्यो नान्यत्र करदण्डयो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शारदा जी, नंबोदरी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, चलिए गुरु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, चलिए गुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यक्ष्यमाणो अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया राजलब्धधनो दद्दौ नान्यत्र करदण्डयो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। शारदा नायर माता जी, हरे कृष्ण माता जी, चलिए गुरु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, चलिए। नमो भगवते वासुदेवाय। यक्ष्यमाणो अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया राजलब्धधनो दग्धो अन्यत्र करदण्डयो। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। भारती अम्मा माता जी, हरे कृष्ण माता जी, चलिए गुरु माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यक्ष्यमाणो अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया राजालब्धधनो दग्धौ नान्यत्र करदण्डयो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। रामचंद्र प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, चलिए गुरु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यक्ष्यमाणोऽश्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया
राजलब्धाधनो दौध्यान अन्यत्र करदण्डयो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥ വിവർത്തനം ആവർത്തനം നോക്കാം. യക്ഷ്യമാണഃ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാൽ അശ്വമേധ യജ്ഞം ജ്ഞാതിദ്രോഹ ബന്ധുജനങ്ങളുമായി യുദ്ധം ചെയ്ത പാപത്തിൽ നിന്ന് ജിഹാസയ സ്വതന്ത്രനാകാനായി രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ലബ്ധധനഃ ധനാർജനത്തിനായുള്ള ദദ്വൗ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച അന്യത്ര മറ്റു വിധത്തിലല്ലാതെ കരദണ്ഡയോ നികുതിയായും പിഴയായും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഈ സമയം ബന്ധുജനങ്ങളുമായി യുദ്ധം ചെയ്ത പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുവാനായി ഒരു അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്താൻ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഗൗരവമായി ചിന്തിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പിഴയായും നികുതിയായും ലഭിക്കുന്ന ധനമൊഴികെ മറ്റൊരു ധനാഗമന മാർഗവും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അശ്വമേധ യജ്ഞാനുഷ്ഠത്തിന് ആവശ്യമായ ധനം എങ്ങനെ സ്വരൂപിക്കുമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠാവുണ്ടായി. അതിൽ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ധാരാളം ആൾക്കാർ വധിക്കപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ടാണ് അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്താൻ മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിരൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലെ. പലരും രണ്ടഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ. എന്താണ് അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് യുദ്ധത്തിന് മുന്നേയാണ് എന്നൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നു അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണ്. യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ആ പാപങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാവാനും ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുമായിട്ടാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെ ഒക്കെ വക്താവ് ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം ജയ. ബ്രാഹ്മണർക്കും വിപ്രർക്കും രാജ്യത്തിൽ നിന്നും സഹായധനമായി ദ്രവ്യം ലഭിക്കാൻ അവകാശമുള്ളതുപോലെ രാജ്യഭരണാധികാരികൾക്ക് പ്രജകളിൽ നിന്നും പിഴയും നികുതിയും പിരിക്കാനും അവകാശമുണ്ട്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധാനന്തരം രാജ്യത്തിന്റെ ഖജനാവ് ശൂന്യമായിരുന്നു. ആകയാൽ നികുതിയായും പിഴയായും ലഭിക്കുന്ന ധനത്തിനു പുറമെ മിച്ചധനമായി ഖജനാവിൽ യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. നികുതിയായും പിഴയായും ലഭിക്കുന്ന ധനം രാജ്യകാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ തികഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. മിച്ചധനമായി യാതൊന്നും അവശേഷിക്കാത്തതിനാൽ അശ്വമേധ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമായ ധനം വേറെ ഏതെങ്കിലും മാർഗത്തിലൂടെ സംഭരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് മഹാരാജാവ് ഉത്കണ്ഠാകുലനായിരുന്നു. ഭീഷ്മദേവന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചാണ് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഈ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. അപ്പോ നേരത്തെ ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നേടിയിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തന്നെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭീഷ്മദേവനെ സമീപിക്കുകയും ആ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് വല്ലാതെ ദുഃഖിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ സമാധാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ നൽകിയിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ രാജസൂയ യജ്ഞം നടത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. 33ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദഭിപ്രേതമാലശ്യ ഭ്രാതരോ അച്യുത ചോദിതഃ ധനം പ്രഹീണമാജാഹുർ ഉദീച്യാം ദിശി പൂരിശാ. തദഭിപ്രേതമാലശ്യ ഭ്രാതരോച്യുത ചോദിതഃ ധനം പ്രഹീണമാജാഹുർ ഉദീച്യാം ദിശി പൂരിശാ. തദഭിപ്രേതമാലശ്യ ഭ്രാതരോച്യുത ചോദിതഃ ധനം പ്രഹീണമാജാഹുർ ഉദീച്യാം ദിശി പൂരിശാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചോദിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദഭിപ്രേതമാലക്ഷ്യ ഭ്രാതരോപ്യുച്യുതചോദിത ധനം പ്രഹീണമാജഹോർ ഉദീച്യാം ദിശി ഭൂരിശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദഭിപ്രേതമാലക്ഷ്യ ഭ്രാതരോച്യുത ചോദിത ധനം പ്രഹീണമാജഹുർ ഉദീച്യാം ദിശി പൂരിശാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
തദപി പ്രേതമാലക്ഷ്യ ഭ്രാതരോച്യുതചോദിതഃ ധനം പ്രഹീണമാചാഹുർ ഉത്തീച്ചാം ദിശി ഭൂരിശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഗോപാല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദപി പ്രേതമാലക്ഷ്യ ഭ്രാതരോ അച്യുത ചോദിതഃ ധനം പ്രഹീണമാജഹുർ ഉത്തീച്ചാം ദിശി ഭൂരിശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശാലാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദഭിപ്രേതമാലക്ഷ്യ ഭ്രാതരോ അച്യുതചോദിതഃ ധനം പ്രഹീണമാജഹുർ ഉദീച്യാം ദിശി ഭൂരിശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പ്രഭുജി? ആ കേൾക്കാം. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദപി പ്രേതമാലക്ഷ്യ ഭ്രാതരോച്യുത ചോദിത ധനം പ്രഹീണമാജഹോർ ഉദീച്യാം ദിശി ഭൂരിശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്ദു ഭവാനിയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദപി പ്രേതമാലക്ഷ്യ ഭ്രാതരോച്യുതചോദിതാഃ ധനം പ്രഹീണമാജഹുർ ഉദീച്യാം ദിശി ഭൂരിശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വീണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തദഭിപ്രേതമാലക്ഷ്യ ഭ്രാതരോച്യുതചോദിത ധനം പ്രഹീണമാജഹുരുദീച്യാം ദിശി ഭൂരിശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. തദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രേതം മനോവിചാരം ആലസ്യ മനസ്സിലാക്കിയ ഭ്രാതരഹ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാക്കളുടെയും അച്യുതൻ ചോദിത ഉപദേശിക്കപ്പെടുകയാൽ ധനം സമ്പത്ത് പ്രഹീണം ശേഖരിക്കാനായി ആജഹു നേടിയെടുത്തു ഉദീച്ച വടക്കേ ദിശയിൽ ഭൂരിശ യഥേഷ്ടം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് സി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെയും ഭ്രാതാക്കളുടെയും മനോവിചാരം ഗ്രഹിച്ച അപ്രമാദഗതിയായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചതുപോലെ അവർ വടക്കേ ദിക്കിൽ നിന്നും യഥേഷ്ടം ധനം സംഭരിച്ചു. അഥവാ മരുത്ത രാജാവ് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ സമ്പത്തിൽ നിന്നും യഥേഷ്ടം ധനം സംഭരിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ് മഹാരാജാവ് മരുത്തൻ. പ്രഭുപാദരിവിടെ നമുക്ക് മഹാരാജാവ് മരുത്തൻ ആരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ലോക മഹാചക്രവർത്തിമാരിൽ ഒരാൾ. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് മുമ്പ് ലോകം ഭരിച്ചിരുന്ന മഹാനായ ചക്രവർത്തി. അദ്ദേഹം മഹാരാജാവ് അവിഷ്യത്തിന്റെ പുത്രനും സൂര്യദേവപുത്രൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന യമരാജാവിന്റെ മഹാഭക്തനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാവ് സംവർദ്ധൻ ദേവന്മാരുടെ പുരോഹിതനായ ജ്ഞാനിയും ശ്രേഷ്ഠനുമായ ബൃഹസ്പതിയുടെ പൗരോഹിത്യ വൈരിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സങ്കരയജ്ഞം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുകയും യജ്ഞസംപ്രീതനായ ഭഗവാൻ ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ സ്വർണ്ണ കൊടുമുടി നൽകി അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സ്വർണ്ണ കൊടുമുടി ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിൽ എവിടെയോ ആകുന്നു. ആധുനിക പർവ്വതാരോഹകർക്ക് ഈ സുവർണ പർവ്വതത്തെ സാധ്യമെങ്കിൽ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കാം. ഓരോ യജ്ഞദിനാന്ത്യത്തിലും മറ്റു ലോകങ്ങളിലെ ദേവന്മാർ ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, ബൃഹസ്പതി പോലുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരം സന്ദർശിക്കുക പതിവായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധീനതയിൽ ഒരു സ്വർണ്ണ കൊടുമുടി ഉള്ളതാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശം യഥേഷ്ടം സ്വർണമുണ്ടായിരുന്നു. യജ്ഞവേദിയുടെ മേൽക്കെട്ട് പൂർണ്ണമായും സ്വർണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നു. യജ്ഞസംബന്ധമായ നിത്യ കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ വായുലോകത്തിലെ ചില നിവാസികളെ യജ്ഞകർമ്മങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് പാചകപ്പണികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുവാനായി ക്ഷണിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. നിത്യകർമ്മങ്ങളിൽ ദേവന്മാരുടെ സദസ്സിനെ വിശ്വദേവൻ നയിച്ചിരുന്നു. ധർമ്മ്യമായ പ്രവൃത്തികളാൽ സർവ്വവിധ രോഗങ്ങളെയും അദ്ദേഹം ഭരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൽ നിന്നും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
ദേവലോകം, പിതൃലോകം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഉന്നത ലോകങ്ങളിലെ എല്ലാ നിവാസികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്തായ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിൽ പ്രീതിയുള്ളവരായിരുന്നു. ജ്ഞാനികളായ ബ്രാഹ്മണർക്ക് അദ്ദേഹം നിത്യവും മെത്ത, ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ, മതിയാവോളം സ്വർണം എന്നിവ ദാനമായി നൽകുന്നത് പതിവായിരുന്നു. അത്യുദാരമായ ദാനധർമ്മങ്ങളാലും അസംഖ്യം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളാലും സ്വർഗരാജാവായ ഇന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തിൽ പൂർണ്ണമായും സംതൃപ്തനായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിൽ ഇന്ദ്രൻ സദാ തൽപരനുമായിരുന്നു. ധർമ്മശീലമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലുടനീളം തന്റെ യൗവനം നിലനിർത്തുകയും 1000 വർഷങ്ങൾ സംതൃപ്തരായ പ്രജകളാലും മന്ത്രിമാരാലും നിയമാനുസൃത പത്നിയാലും പുത്രന്മാരാലും ഭ്രാതാക്കളാലും പരിസേവിതനായി സമ്പൂർണ്ണ ഭുവനവും ഭരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പോലും പ്രകീർത്തിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏകപുത്രിയെ അങ്കിര മഹർഷിയെ ഏൽപ്പിക്കുകയും അപ്രകാരം മഹർഷിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ അദ്ദേഹം സ്വർഗലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ആദ്യം തന്റെ യജ്ഞങ്ങളുടെ പൗരോഹിത്യ പ്രമുഖ സ്ഥാനം വിൽപ്പനായ ബൃഹസ്പതിക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ദേവനായ ബൃഹസ്പതി രാജാവ് നരനാകിയാൽ ആ പദവി സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. ഇതിൽ അത്യന്തം വ്യസനിച്ച അദ്ദേഹം നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം സമ്രതനെ പൗരോഹിത്യ പ്രമുഖനായി അവരോധിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യത്തിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. സവിശേഷമായ ഒരു യജ്ഞത്തിന്റെ വിജയം പൂർണ്ണമായും അതിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന പുരോഹിതനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനമുള്ള പുരോഹിതന്മാർ ബ്രാഹ്മണാലയങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ യുഗത്തിൽ എല്ലാവിധ യജ്ഞങ്ങളും വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴുള്ള ബ്രാഹ്മണരെല്ലാം തന്നെ ബ്രാഹ്മണ സന്തതികൾ മാത്രമാണ്, അവർക്ക് ബ്രാഹ്മണ ഗുണങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഒരേ ഒരു യജ്ഞം മാത്രമേ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടങ്ങി വെച്ച സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരിചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദ് വിജയം രാജ് വിജയ നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഇവിടെ 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലായിട്ട് പറയുന്നത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് രാജസൂയ യജ്ഞം നടത്താനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതനാവാനായിട്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് കാര്യമായിട്ടുള്ള ധനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. നികുതിയായിട്ടൊക്കെ പിരിക്കുന്ന ധനമൊക്കെ എന്താണ്, അത് സാധാരണ രാജ്യകാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ തികഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് മിച്ചമായിട്ട് ധനമൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ മാർഗത്തിലൂടെ ധനം സംഭരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പോലെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഭരണാധികാരികളുടെ ഒക്കെ ധനം നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. സ്വിസ് ബാങ്കിലും മറ്റുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അവര് എല്ലാം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ പരമദരിദ്രനായിട്ട് നമുക്ക് അവരെയൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ പഴയ കാലത്തെ രാജാക്കന്മാർ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. അവര് നികുതിയായിട്ട് പിരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ ജനങ്ങളുടെ കാശ് അത് നികുതിയായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള ധനം രാജ്യകാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അധികമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് വേറെ തരത്തില് ധനം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ 33ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, മരുത്ത രാജാവ് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ സമ്പത്തിൽ നിന്നും അതിൽ നിന്നും എടുക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവരെ ഉപദേശിച്ചു.
അപ്പോ ഈ മരുത്ത രാജാവിന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. പർവ്വതത്തിന്റെ അത്രയും സ്വർണ്ണ കൊടുമുടി, ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ സ്വർണ്ണ കൊടുമുടി തന്നെ നൽകുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അത് മുഴുവനായിട്ടും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല അല്ലെ, അല്പം മാത്രം തന്നെ മതിയാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, ആധുനിക കാലത്തെ പർവ്വതാരോഹകർക്കൊക്കെ ഈ സുവർണ പർവ്വതത്തെ സാധ്യമെങ്കിൽ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സൗദി അറേബ്യയിലും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ സ്വർണത്തിന്റെ പർവ്വതം തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ അതുപോലെ ഇവിടെ ഹിമാലയത്തിൽ എവിടെയോ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അത് ആധുനിക കാലത്തുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടെത്താമെന്ന് പറയും അല്ലെ. പല പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും പലതും കണ്ടെത്താനായിട്ട് തെരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ ഓരോരോ വിലപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? അവർക്ക് ഭഗവാനിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണ് എന്ന് തെരഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ യജ്ഞദിനാന്ത്യത്തിലും മറ്റു ലോകങ്ങളിലെ ദേവന്മാർ ഇന്ദ്രനും ചന്ദ്രനും ബൃഹസ്പതി പോലുള്ളവരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരം സന്ദർശിക്കുക പതിവായിരുന്നു. സ്വർണ്ണ കൊടുമുടി ഉള്ളതാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശം യഥേഷ്ടം സ്വർണമുണ്ടായിരുന്നു. യജ്ഞവേദിയുടെ മേൽക്കെട്ട് പൂർണ്ണമായും സ്വർണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പോലും പ്രകീർത്തിച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യം തന്റെ യജ്ഞങ്ങൾക്കുള്ള പൗരോഹിത്യ പ്രമുഖ സ്ഥാനം ബൃഹസ്പതിക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ദേവനായ ബൃഹസ്പതി രാജാവ് നരനായികയിൽ ആ പദവി സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. ദേവഗുരുവാണ് ബൃഹസ്പതി അല്ലെ. രാജാവ് ഒരു മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് തന്നെ, നരനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പദവി സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം നാരദ മുനിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം സമ്പ്രദനെ പൗരോഹിത്യ പ്രമുഖനായി അവരോധിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നു. സവിശേഷമായ ഒരു യജ്ഞത്തിന്റെ വിജയം പൂർണ്ണമായും അതിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന പുരോഹിതനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനമുള്ള പുരോഹിതന്മാർ ബ്രാഹ്മണ ആലയങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ യുഗത്തിൽ എല്ലാവിധ യജ്ഞങ്ങളും വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴുള്ള ബ്രാഹ്മണരെല്ലാം തന്നെ ബ്രാഹ്മണ സന്തതികൾ മാത്രമാണ്, അവർക്ക് ബ്രാഹ്മണ ഗുണങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഒരേ ഒരു യജ്ഞം മാത്രമേ അനുവദിച്ചുള്ളൂ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടങ്ങിവെച്ച സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണത്. ഇപ്പൊ ഓരോരോ യുഗത്തിന് ഓരോ യുഗധർമ്മങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഓരോരോ യുഗത്തിനും ഓരോരോ യുഗധർമ്മങ്ങളും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് 12:3:52 പറയുന്നു. ഹൃദയാധ്യായതോ വിഷ്ണു ത്രേതായാം യജതോ മകേ ദ്വാപരേ പരിചര്യായാം കലൗത ഹരികീർത്തനാ. സത്യയുഗത്തിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെയും ത്രേതായുഗത്തിൽ യജ്ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിലൂടെയും ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ആരാധന നടത്തുന്നതിലൂടെയും നേടിയിരുന്ന ഫലങ്ങളെല്ലാം കലിയുഗത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രം നേടാൻ കഴിയും അല്ലെ. സത്യയുഗത്തില് ധ്യാനവും തപസ്സൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ആ കാലത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങള് ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ. പിന്നീട് ത്രേതായുഗത്തില് വലിയ വലിയ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു. ആ സമയത്തും 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങള് ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ. പിന്നീട് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് വിഗ്രഹ ആരാധനകളെ നടത്തിയിരുന്നു. ആ സമയത്തും 1000-കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നു ജനങ്ങൾ. എന്നാൽ കലിയുഗത്തിൽ അല്ലെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്നെ പറയുന്നു, പ്രായേണ അല്പായുഷ സഭ്യ കലോ അസ്മി യുഗേചന മന്ദാസു മന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യ അല്ലെ. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ അത്യന്തം നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. അവർ അല്പായുസുക്കളാണ്. അവര് കുറഞ്ഞ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള
അല്പായുസുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയുള്ള വലിയ യജ്ഞങ്ങളും ഇതൊക്കെ നടത്തല് വളരെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. അനേക വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്യുക അല്ലെ, അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അങ്ങനെ കാട് വനങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കുറവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ തപസ് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ യജ്ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള കഴിവുള്ള ബ്രാഹ്മണരോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ദ്രവ്യവസ്തുക്കളോ ഒന്നും ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. എന്തിന് അതിനൊക്കെ പൂജകൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പശുവിൻ നെയ്യ് തന്നെ അതൊന്നും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളത് കിട്ടൽ ഇന്ന് വളരെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള മൃഗക്കൊഴുപ്പുകളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. ശുദ്ധമായ പശുവിൻ നെയ്യ് അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ലഭിക്കൽ വളരെ പ്രയാസമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള യത്നങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ അല്ലെ. നേരത്തെ പിന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, സ്വർണത്തിന്റെ മേൽക്കൂരയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇന്ന് ധാരാളം ധനങ്ങളൊന്നും ആരുടെ കയ്യിലില്ല. പിന്നെ ദ്വാപരകത്തിലെ പോലെ വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും അതിനുള്ള സമയമൊന്നും ആർക്കുമില്ല അല്ലെ. അതിനുള്ള ധനവും അതൊക്കെ കുറവാണ്. അപ്പോ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള യുഗങ്ങളിൽ ചെയ്തതിന്റെ ഒക്കെ ഫലം ലഭിക്കും. ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, വിഷ്ണു പുരാണത്തിലും 6:2:17, പത്മപുരാണത്തിലും ഉത്തരഖണ്ഡം 72.25, ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ 38.97 ഇതിലും സമാനമായൊരു ശ്ലോകം കാണാം. ധ്യായൻ കൃതേ യജൻ യജ്ഞൈസ് ത്രേതായാം ദ്വാപരേ അർച്ചയൻ യത് ആപ്നോതി തദത് ആപ്നോതി കലോ സങ്കീർത്തി കേശവം. സത്യയുഗത്തിൽ ധ്യാനത്തിലൂടെയും ത്രേതായുഗത്തിൽ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെയും ദ്വാപരയുഗത്തിൽ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളുടെ ആരാധനയിലൂടെയും നേടിയെത്തുന്നതെല്ലാം കലിയുഗത്തിൽ കേശവ ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ അനായാസം നേടാൻ സാധിക്കും. അതോ കലോ തപോ യോഗ വിദ്യാ യജ്ഞാദിക ക്രിയ സംഘാഭവതിനാകൃത കുശലൈർ അഭിദേഹിവി. അപ്രകാരം കലിയുടെ യുഗത്തിൽ തപശ്ശരികൾ, യോഗ, ധ്യാനം, വിഗ്രഹാരാധനം, യജ്ഞം മുതലായവകളും അവയുടെ ഉപധർമ്മങ്ങളും ഏറ്റവും വിദഗ്ധരായ ആത്മാക്കളാൽ പോലും ഉചിതമായി നിർവഹിക്കാനാവില്ല. ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമി ഹരേ കൃഷ്ണ ജപത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ സംബന്ധിച്ച് സ്കന്ദപുരാണത്തിലെ ചാതുർമാസ്യ മഹാത്മ്യവും ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. തഥാ ചൈവോത്തമം ലോകേ തപ ശ്രീഹരി കീർത്തനം കലോ യുഗേ വിശേഷേണ വിഷ്ണു പ്രീതിയെ സമാചരേ. ഈ വിധത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പരിപൂർണമായ തപസ് ഭഗവാൻ ശ്രീഹരിയുടെ നാമ കീർത്തനമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും കലിയുടെ യുഗത്തിൽ സങ്കീർത്തന നിർവഹണത്തിലൂടെ ഒരുവനെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. അതിനാൽ കലിയുടെ യുഗത്തിലെ ആപൽ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കുവാനായി ലോകത്തിലുടനീളമുള്ള ജനങ്ങളെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിന് വൻതോതിൽ പ്രചരണം നടത്തണം. കലിയുഗത്തിലെ എല്ലാവരെ കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ഈ കലിയുഗത്തിലെ ഈ എന്താ പറയാ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാനായിട്ട് ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപം തന്നെ അല്ലെ. ഇതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ മുന്നേയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, കലോർദോഷ നിധേ രാജാൻ അസ്തിയ കുമഹാഗുണാൻ കീർത്തനായേവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്ത സംഗംബരം വ്രജേത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, കലിയുഗം ദോഷങ്ങളുടെ സാഗരമാണെങ്കിലും ഈ യുഗത്തിന് ഒരു സദ്ഗുണമുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവനെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനും അതീന്ദ്രിയ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാനും കഴിയും. കലിയുഗം അത്യന്തം ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ യുഗത്തിലും ഒരേ ഒരു നല്ല കാര്യം മാത്രമുണ്ട്. എന്ത്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനായിട്ട് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, കലിയുഗത്തിന്റെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ദോഷങ്ങൾ വിവരിച്ചതിന് ശേഷം ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഉത്കൃഷ്ടത പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ശക്തനായ ഒരു രാജാവിന് എണ്ണമറ്റ കള്ളന്മാരെ വധിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുണത്തിന് ഈ യുഗത്തിലെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ജപത്തിന്റെ
പ്രാധാന്യം വിലമതിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ അധപ്പതിച്ച യുഗത്തിൽ. അപ്പോ ഈ 12ാം സ്കന്ധത്തില് കലിയുഗത്തിന്റെ ദോഷങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അവസാനമായിട്ട് അതില് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു നല്ല കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇത്രയും ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കലിയുഗമെങ്കിലും ഒരേ ഒരു നല്ല കാര്യമുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടാം എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. അപ്പോ ആ തിരുനാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, തിരുനാമജപത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിലമതിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നതല്ല, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ അധപ്പതിച്ച യുഗത്തിൽ നിന്ന് ചില പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അതും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് പറയും. കലികാലേ നാമരൂപേ കൃഷ്ണ അവതാരം. കലികത്തിൽ ഭഗവാൻ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാനേക്കാളും കാരുണ്യമാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ നാമാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നു. അത്രയും കാരുണ്യമാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. അപ്പൊ അതിനോട് മറ്റൊന്നിനും തന്നെ ഉപമിക്കാനായിട്ട്, അതിനോട് താരതമ്യം ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുന്നേറ്റ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ആ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ നിന്ന്. ഗോഗോടിദാനം ഗ്രഹണേ ഗഗസ്യ പ്രയാഗ ഗംഗോതക കൽപവാസം യജ്ഞായുധം മേരു സുവർണദാനം ഗോവിന്ദ കീർത്തിർന സമം ശതാംശേ. സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് ശേഷം കോടിക്കണക്കിന് പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്തതും ഗംഗ, യമുന, പ്രയാഗ എന്നീ തീർത്ഥങ്ങളിൽ കുളിച്ച് കോടിക്കണക്കിന് വർഷം അവിടെ താമസിക്കുന്നതും ആയിരക്കണക്കിന് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് ബ്രാഹ്മണർക്കെല്ലാം മേരുപർവ്വതത്തോളം സ്വർണം ദാനം ചെയ്യുന്നതിനും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ ഫലത്തിന്റെ 100-ൽ 1 പോലും ഇവയെല്ലാം ചെയ്താലും വരില്ല. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അല്ലെ, അത് ഒരിക്കലും ജപിച്ചാലേ അതിന്റെ ഫലവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നു. കോടിക്കണക്കിന് പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്യുന്നതും പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളിലൊക്കെ കുളിച്ച് അവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതും പിന്നീട് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ മേരുപർവ്വതത്തോളം സ്വർണത്തെ ദാനം ചെയ്യുന്നതും അതിനൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന ഫലം തിരുനാമജപത്തിന്റെ ഫലമായി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു 100-ൽ 1 പോലും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്താലും വരില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അത്രയും മഹത്തരമാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അല്ലെ. അതിനെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലത്തിനെ ഇത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വിലയിടാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ പിന്നീട് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിലും പറയുന്നു നാമത്തിന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ചിട്ട്. സഹസ്രനാംനാം പുണ്യാനാം ആവൃത്യതു യത് ഫലം ഏകവൃത്തിതു കൃഷ്ണസ്യ നാമൈകം തത് പ്രയച്ഛതി. ഒരാൾ ഒരിക്കൽ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമം ഉച്ചരിച്ചാൽ ശുദ്ധ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം 3 തവണ ജപിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന അതേ ഫലം ലഭിക്കും. അപ്പോ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം കുറച്ച് കടികട്ടിയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെയാണ് അല്ലെ. കുറച്ച് ജപിക്കണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തില് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഒരിക്കല് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചാൽ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം 3 തവണ ജപിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഒരിക്കൽ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. വിഷ്ണുവിന്റെ 1000 നാമങ്ങൾ രാമന്റെ ഒരു നാമത്തിന് തുല്യമാണ്. വിഷ്ണുവിന്റെ 3000 നാമങ്ങൾ, അതായത് രാമന്റെ 3 നാമങ്ങൾ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു നാമത്തിന് തുല്യമാണ്. അപ്പോ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ജപിക്കുന്നത് രാമ എന്നൊരിക്കല് ജപിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. രാമ എന്ന് 3 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് കൃഷ്ണ എന്ന് ഒരിക്കല് ജപിച്ചാൽ തന്നെ. അപ്പോ നമ്മള് ഒരു പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള ആ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, എത്ര പ്രാവശ്യം രാമ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്? എല്ലാരും ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ആരാ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തില് എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത്, എത്ര പ്രാവശ്യം രാമ എന്ന്? ഓക്കെ, മാലതി മാതാജി പറഞ്ഞു.
എത്ര പ്രാവശ്യം കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്? 4 പ്രാവശ്യം. എത്ര പ്രാവശ്യം രാമ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്? ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ 4 പ്രാവശ്യം. അതെ, 4 പ്രാവശ്യം കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, 4 പ്രാവശ്യം രാമ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. രാമ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒരു പ്രാവശ്യം വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് രാമ എന്ന് ഒരിക്കലും പറയുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് പറയും. ഇപ്പോ രാമ എന്ന് 3 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് കൃഷ്ണ എന്ന് പറയും. ഇപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ജപിക്കുമ്പോൾ 12 പ്രാവശ്യം വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ജപിച്ചത് തുല്യമാണ്. 12 പ്രാവശ്യം വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ജപിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയം വേണം അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 4 പ്രാവശ്യം വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ജപിച്ചതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ മഹാമന്ത്രം മുഴുവനായിട്ടും ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ 16 തവണ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ജപിച്ചതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം ഉറക്കെ ജപിച്ചാട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 ശ്രീ കൃഷ്ണ. എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മളിപ്പോ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ജപിച്ചതിന് തുല്യമായി? 16 തവണ. അപ്പോ അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ അത്രയും അധപ്പതിച്ചവരാണ്, അത്രയും പതീതരായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ആ മഹാപ്രഭു എല്ലാവർക്കും തിരുനാമം വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ആരെയും മാറ്റി നിർത്തിയില്ല അല്ലെ? നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ഷേത്രത്തിലായാലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതില് എന്താ പറയാ, അതിന് യോഗ്യരായവരാരാണ്, യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവര് അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ തരംതിരിക്കും. എന്നാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങനെ യാതൊരു തരംതിരിവും നടത്തിയില്ല. എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണപ്രേമം വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ തിരുനാമം അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന്റെ ആ നാമത്തിന്റെ അതിന്റെ ആ ശക്തിയോട് തുലനം ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെയില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും അതിലാണുള്ളത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നു, നാമകാരി ബഹുദാനിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിത നിയമിത സ്മരണേന കാലം. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിലാണുള്ളത്. എന്നാൽ അത് ജപിക്കുന്നതിനായിട്ട് യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയുമില്ല. ഇന്ന സമയത്തെ ജപിക്കാവൂ, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ജപിക്കാവൂ അല്ലെ, കുളിച്ചിട്ട് ജപിക്കാവൂ, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഏതവസ്ഥയിലും എവിടെ പോയിട്ടും ജപിക്കാം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലുള്ള കുട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗോപാൽ എന്ന കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നും ഹരിനാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു, അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഹരിനാമം ജപിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഗോപാൽ എന്ന കുട്ടി പറഞ്ഞു, ബാത്റൂമിലും ജപിക്കാം, ഹരിനാമം ബാത്റൂമിലും ജപിക്കാം, യാതൊരു അപരാധവുമില്ല എന്ന്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, നീയാണ് എന്റെ ഗുരു, നീ ഗോപാൽ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടും, നീ എന്റെ ഗുരുവാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ എവിടെ വെച്ചിട്ടും ജപിക്കാം, അതിന് യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയും ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ജപിക്കാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇതിനൊക്കെ വിലക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിന് വിലക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ തലതിരിച്ച് ജപിക്കുന്നത്, ഹരേ രാമയല്ലേ ജപിക്കേണ്ടത് എന്ന്. അല്ല, കലിസന്ധവരണത്തിലും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന ഈ 16 വാക്കുകളും അതാണ് ഈ കലിയുഗത്തിൽ നിന്നും അത്യന്തം രക്ഷ നേടാനായിട്ടുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ പഴയ കാലത്ത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും മറ്റ് ശൂദ്രരും താഴ്ന്ന കുലങ്ങളിലുള്ളവരൊക്കെ ഈ നാമം ജപിക്കുന്നതിനെ വിലക്കിയിരുന്നു. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരി, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള ആ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് വിലക്കുണ്ടായിരുന്നു. അത് വേദമന്ത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അത് സാധാരണക്കാർ ജപിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ? വേദേശു സർവം അഹമേവ വേദ്യം വേദാന്ത കൃത് വേദവിദേവത. എല്ലാ വേദങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്, എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയുന്നതും ഭഗവാനാണ്, എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയത്തില്ലെന്നും ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാൻ, വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഭഗവാൻ
അതിനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ നാമത്തെ തിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അന്നത്തെ കാലത്ത് ജപിച്ചിരുന്ന ഹരേ രാമയാണ് ഫസ്റ്റ് ജപിച്ചത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാൻ അവരോടൊക്കെ കാരുണ്യം തോന്നി, ഇവരൊക്കെ വേദമന്ത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരൊന്നും ജപിക്കാൻ വരുന്നില്ല, രാജാക്കന്മാരും മറ്റുള്ള ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ. അപ്പൊ ഇവർക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവേണ്ടേ? അപ്പൊ അതിനായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈ മന്ത്രം ഇതുപോലെ ജപിച്ചോളൂ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പോ ഇതിന്റെ സെയിം ബെനിഫിറ്റ് തന്നെയാണ്. ഹരേ രാമ ജപിച്ചതിന്റെ അതേ ഫലം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ബ്രാഹ്മണരോടും മറ്റുള്ള രാജാക്കന്മാരോടും ഒക്കെ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇവര് തലതിരിച്ചിട്ടാണ് മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ല അതൊക്കെ ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ എന്താണ്, അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാര്യം. അപ്പോ അങ്ങനെ പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ മറ്റേ രീതിയിലും ജപിക്കും. എന്നാലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ രീതിയിലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ആദ്യം തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന ആ മഹാമന്ത്രം അല്ലെ, കലിയുഗത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് അതിന് സാധിക്കുമെന്ന് ശുദ്ധദേവ സ്വാമി പറയുന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഒരു 3 ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്, അതിനോടെ ഈ അധ്യായം തീരുകയാണ്. 34, 35, 36 3 ശ്ലോകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജന്മം എന്ന അധ്യായം കഴിയും. പിന്നീട് ധൃതരാഷ്ട്ര കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അധ്യായമാണ് 13-ാമത്തെ. അപ്പൊ 34 മുതൽ 36 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, നിതായ ഗൗരവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയെഴുത്താം. ഇപ്പൊ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ചൊല്ലുന്നവരൊക്കെ ചൊല്ലിക്കോളും. അതിനെ അതിന് മുടക്കാനായിട്ടല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് ചൊല്ലോ, അതിന്റെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കും. നമുക്കിപ്പോ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമൊക്കെ കുറെ പ്രാവശ്യം ചൊല്ലണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാ അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഒരു മാല ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും വേണ്ടു, 6 മിനിറ്റ് 7 മിനിറ്റേ വേണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പ്രാവശ്യം വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ജപിച്ചതിന് തുല്യമാണ് അല്ലെ. ഒരു പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ തന്നെ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ 16 വിഷ്ണു സഹസ്രനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അത് 16 × 108 നിങ്ങൾ അടിച്ചു നോക്കും. അപ്പോ അത്രയും വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ജപിച്ചതിന് തുല്യമാണ് ഒരു മാല ജപിച്ചാൽ തന്നെ അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്ക് എത്രമാത്രം സാധിക്കുമോ അത്രയും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക അല്ലെ. ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും നഷ്ടമായിട്ട് പോയില്ല. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ കാറും നമ്മുടെ വീടും നമ്മുടെ ധനവും എല്ലാം ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് പോകേണ്ടത്. എന്നാൽ എന്തെല്ലാം ഭക്തി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ രാമ